सत श्री अकाल ऑन एयर दे नाल तुसी बने हुए हो। मैं हाँ सुख सोहल। कल किसान जथेबंदियां वालों भारत बंद का सद्दा दिता गया है। इस भारत बंद नूं सफल बनाउण दे लई दिल्ली च बैठियां किसान जथेबंदियां उन्हां दे आगूआं वालों विਉਂਤ बंदियां घड़ लईआं गईआं ने कि किस तरीके दे नाल कल पूरे भारत च बंद नूं सफल बना के केंद्र सरकार तक ये गल पहुँचाउण दी कोशिश की जाएगी कि किसानां दे मुद्दे नूं लैके खेती ऑर्डीनेंसां नूं लैके समुच्चा भारत एकजुट है। असीं ऑन एयर दे उत्ते किसान आगूआं दे नाल गलबात करांगे कि किस तरीके दे नाल उन्हां ने कल दी विਉਂਤबंदी घड़ी है, क्योंकि वड्डी गिनती च लोग वख-वख मोर्चियां दे उत्ते दिल्ली दे आले दुआले डटे हुए ने ते पिछे पंजाब जां फिर होर राज्यां दे विच बाकी दे लोग किस तरीके दे नाल मोर्चे सामभणगे इस नूं लैके कई सवाल ने जिन्हां दे जवाब लैण दी कोशिश करांगे। मेरे नाल साडे सीनियर सिमरनजोत सिंह मक्कड़ होनी भी ने। मक्कड़ साहब, कल भारत बंद का सद्दा किसान जथेबंदियां दिल्ली च किसान आगू दिल्ली च लखां दी तादाद दे विच जनता दिल्ली च सफल हो सकेगा? देखो, इस कोई दो राय नहीं है, सफल नहीं है, महासफल होगा। पहली गल तो यह है कि जिहड़ी 8 तरीक की कॉल किसान जथेबंदियां ने दित्ती सी उहदे ते अड़े बजिद रहे, क्योंकि जदों मीटिंग हुंदी है पिछली मीटिंग दे विच जदों जथेबंदियां जांदियां तां दिल्ली जिहड़ी सीगी वो चाहुंदी सीगी कि जल्द असीं इस बारे होर गल कर लीए। तो जथेबंदियां ने कहा कि असीं जिहड़ी 8 दी कॉल दित्ती है वो साडी कॉल रहूगी, असीं वो वापस नहीं लैणी कॉल। तुसीं जे फैसला सुनाना तो 2 टुक हुणे साडे नाल गल करो। फिर मौन वर्त भी रखिया। तुहानूं पता है कि जदों उन्हां ने गल कीती तां जथेबंदियां ने मौन रखिया। जथेबंदियां दा जिहड़ा रवैया सीगा वो बाकमाल रहा हुण तक इस पूरी एजीटेशन दे विच जिन्नी गलबात केंद्र दे नाल होई है। तो जिहड़ी 8 दी कॉल है ये बहुत वड्डी कॉल है, एग्जैम्पलरी कॉल होगी कल दी। और जिथों तक इहनूं जिहड़ा सफल करन दा सवाल है कि सफल होगी, देखो पंजाब हरियाणा या नॉर्थ इंडिया च कोई दो राय नहीं कि कमाल दी सफल होगी। उहदा कारण 2 ने। पहला कारण तो यह है कि आम जदों कॉल्स होंदियां चाहे वो पोलीटिकल पार्टियां दियां कॉल होण, चाहे कई वारी कास्ट दे बेसिस ते कॉल्स होंदियां आईयां। असीं देखिया कि दलितां ने भी बड़ा वड्डा अंदोलन कीता, पटेल्स दा अंदोलन गुजरात दे विच होया, जाट अंदोलन हरियाणा दे विच होया। तां बहुत तरह के इस तरह के अंदोलन होए सीगे जो जां धर्म के नाँ ते होया जां फिर जात के नाँ ते होया, रिजर्वेशन के नाँ ते होया। ते पोलीटिकल पार्टियां तां अक्सर ही कॉल्स दिंदियां रहिंदियां सुख। पर यह पहला एजीटेशन होगा जिथे किसानी तो गल शुरू होकर देश की आर्थिकता ते आके टिक गई, हर वर्ग दे नाल आके टिक गई कि किसान तो गल चली। तो जदों बंदे नूं ये समझ आया कि किसान जे नहीं रहा, किसान जे मार दिता इन्हां ने कॉरपोरेट्स ने, तो फिर छोटा व्यापारी भी नहीं रहना। तुसीं देखो ना कि अज जदों असीं शहरां दे विच एक कल्चर आया, बड़ा कमाल दी गल है कि शहरी कल्चर की हो गया कि आम अपने की हुंदा सी, असीं घर दा जदों कोई समान लैना सी ਤਾਂ घर ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਾਂ ਦਾਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਦੇਤੇ, ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇਤਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਦੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਕਈ ਥਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੇ ਵੀ ਕੱਲ 100% ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਰਗ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਰਵੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਟ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੱਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 9 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ? 9 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਾਂ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਈ ਆਪਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲਈ। 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਦਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਆਮ ਛੋਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੜਕੀਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੱਡੀ ਦਾਰੂ ਅਸਲਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਉਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਦੁਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਠ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੀਤ, ਸਿੰਗਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਗੀਤ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾੜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤ ਐਤਕੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਟਨ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਧੂ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੀਵਰਤਾ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ 4.2 ਹੈ ਕਿ 6.7 ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ 2 ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਧੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ 58 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ SGPC ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਵਾਲੇ ਹੈ, 4 ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੁੱਖ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮੂਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਹਾਰਨ ਹੂਰਨ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 4 ਸਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪ ਉਤਰਦਾ ਅਗਲਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਇੱਥੇ, ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸੁੱਖੋ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਸਿਆਸਤ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲੂਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ 20 25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ 1.5-2% ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 700 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, 1000 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗਾ। ਉਸੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧਨਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਾਲਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਦਿਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਾਇਕ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦਾ ਜੇ ਕੋਟ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਹਲਕੇ ਸਤਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਦੁਤਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ GST ਲਾਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਸੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੀਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਲਵਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ, ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇੜੀ ਏ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਯੂਥ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਗਣੇ ਅਸੀਂ? ਹੋਰ ਚਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਲ ਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਬਾਂਹ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਸਤ ਬਦਲੇਗੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਦ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 18-18 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਦੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 70 ਜਾਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 1978-79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSc ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਸਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ, ਪੇ ਬੈਕ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਰ ਮੱਛਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਕੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੱਕੀ 650 ਨੂੰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਕੀ ਐਤਕੀ, 500 ਦਾ ਸੁੱਖ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, 100 ਦਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਸਮਝੂਗਾ? ਇਹ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਸੋਲਿਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇ, ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕੀਤੇ, 6 ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ, 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨਿਕਲੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਨਿਕਲੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖੋਵਾਲ 'ਚੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ 100% ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿਣਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਨੂਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ 2022 ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ 2022 ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਗੜ ਵਾਲੇ ਕੱਢੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ 10-11 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ 2022 ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ 2022 ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਸਤਰਾਣੇ ਦਾ MLA ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕੁਛ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜੂਣੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੰਡੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਨਾਲ, ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੈਸੇਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। JNK ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਰਤਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੌਧਿਕ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੋਂ ਖੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਐ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚਲੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੂਝ ਬੜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟ ਬੂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੂਡ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੰਗਣਾ ਅੜੀ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਵੀ ਅੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਰਅਸਲ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਮਿਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਛੱਡੋ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਆਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ IT ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਖੇਤ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਨ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ। ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੜ ਮੱਤ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ IRS ਤੇ IPS ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕੱਲ ਦਾ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਸੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਲ ਨੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੋ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਥ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭੋਗ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਚਲੋ ਭੋਗ ਤੱਕ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਪਰਸੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪਲ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਐਕਟ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।